Very good morning, one and all. So, as already introduced myself in the previous link. I am presently working as associate professor at School of Allied Sciences, Arpa Medical College campus in Puducherry. So today we shall deal with what are the topics I am going to cover in the forthcoming sessions and what are the different topics that you require to know in biochemistry as such. These are the different topics we'll be learning in the future. The first one is role of cellular organelles in biochemistry. So if you take the cellular organelles, so each and every cellular organelle plays a very important role in biochemistry in the biochemical reactions. So you need to know what is the role of each and every cellular organelles. So that's the first chapter we'll be dealing with. So that will be followed by significance of biomolecules in the human system. So if you take the biomolecules, we have three major biomolecules: carbohydrates, fats, and proteins. So these three biological molecules, so how they play important role in the human biological system as a source of energy. And then we learn about the chemistry and metabolism of proteins. So only if we know the chemistry and metabolism, we can find out how these biomolecules are useful in our human biological system. And that will be followed by enzymes. Since enzymes are proteins in nature, so it will be easy for you to understand once the chemistry of proteins is taken, you'll know better what are the properties of enzymes and what are the different kinds of enzymes, how enzymes are useful in diagnosis of certain diseases. And then we have plasma proteins and immunoglobulins. So plasma proteins and immunoglobulins are mainly used in diagnostic purpose. So mainly immunoglobulin plays important role as an antibody, as a defense mechanism. So that is one of the major thing of major function of immunoglobulin. And then we'll deal about chemistry and metabolism of hemoglobin. Since all these are proteins in nature, enzymes, hemoglobin, plasma proteins, immunoglobulins, all these are proteins in nature. So that is why, so after knowing about the chemistry and metabolism of proteins, so it will be easy for you to understand about what is an enzyme, so what's the plasma protein, immunoglobulin, and then hemoglobin. You'll be able to understand better. So that is why I will place this as the sequence of the topics which we'll be discussing. So next we have the chemistry and metabolism of carbohydrates. So carbohydrate is an important source of energy. It's rather an immediate source of energy, carbohydrate. So we'll learn about the carbohydrate. So first chemistry followed by its metabolism, and then chemistry and metabolism of lipids and bioenergetics and biological oxidation. So this is a very important topic which integrates the chemistry and metabolism together. So if you take the bioenergetics and biological oxidation, so we've seen about chemistry and metabolism. After the metabolism process or after the metabolism of the various biological molecules, namely carbohydrates, proteins, fats. So what is the purpose of taking all these through diet? So mainly ultimate aim is to derive energy for the various work what we do, physical activities and the other activities, and formation of the various important biological products. So bioenergetics is a process in which it's converted to required energy in the form of energy. So after digestion and absorption and the various metabolic process, you have energy derived. So that will be dealt with the topic bioenergetics and biological oxidation. And then role of liver in metabolism. So liver is a major organ. It is the largest organ, and liver is a major detoxifying organ. So liver plays a central role which integrates all the three metabolism together. So liver has it's a multifaceted organ. It has various functions. So it's important to know that what does liver play. So what role does the liver play in metabolic process? And we'll deal about chemistry and metabolism of nucleic acid. So nucleic acid is a very, very important. This nucleic acid form basis for transmission of genetic material from one generation to the other generation to the next generation. So learn about chemistry and metabolism of the nucleic acids. Then that will be followed by vitamins, which are supplements which are required for various biochemical reactions in the body. And of course water and various minerals that form part of bones and other organs. And energy metabolism and nutrition. So how will you calculate how much energy a person is needed? So how much energy is spent out? So all these come under energy metabolism and nutrition. And then acid-base balance, which is very important. And next we'll deal with the organ function test. So organ function test is done to find out if a particular organ is functioning properly. For example, liver, so that it is called as liver function test. Kidney is called as a renal function test. And the gastrointestinal system is called as a gastric function test. And finally, the instrumentation. So what is the instrumentation? So how will we diagnose? What are the parameters that can be found in biochemistry and how to interpret them along with the various diagnostic diseases? So these are the topics. So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்னென்ன டாபிக் நம்ம பண்ண போகிறோங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோல் ஆஃப் செல்லர் ஆர்கன்ஸ். அப்போ நம்ம உடம்புல
உடம்புல எடுத்துட்டால் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு செல்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த ஒவ்வொரு செல்லில் ஆர்கனலும் பயோகெமிக்கலாக ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு செல்லை பற்றி படிக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கனல்லையும் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு செல் அந்த ஆர்கனலோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பயோகெமிக்கலாக அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, என்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து பயோமாலிகுல்ஸ் எப்படி என்னென்ன பயோமாலிகுல்ஸ்னால் இப்போ 3 பயோமாலிகுல்ஸ் இருக்குது. இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் வந்து மாவு சத்து, ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து புரத சத்து, அடுத்து ஃபேட் ஆர் லிப்பிட்ஸ்னால் கொழுப்பு சத்து. இப்போ இந்த 3 வந்து என்ன நம்ம உடம்புக்கு வந்து மெயினாக நம்ம இந்த 3 தான் நம்ம டயட்டில் நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் எடுத்துக்கிறோம். அது என்ன ஆகுது, எதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக ஃபஸ்ட்டு வந்து புரத சத்து, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படிங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு புரத சத்தோட கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் மெட்டபாலிசம், அது நம்ம டயட்டில் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுலேருந்து வேறு என்னென்ன புதுசாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம், நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்சைம்ஸ் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா நம்ம உடம்பு நடக்கிற எல்லா மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனுக்கும் முக்கியமானது வந்து என்சைம்ஸ். அந்த என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் ஃபஸ்ட் அந்த புரத சத்து வந்து ஃபஸ்ட் எடுக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும். இப்போ என்சைம் ப்ரோட்டீன்ஸ், இப்போ என்சைம் இது நடக்குது அப்படின்னா ஏன் நடக்குதுன்னா அது ப்ரோட்டீனால அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னும் எளிதாக புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன், இம்யூனோகுளோபின், அது வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு ஃபாரின் ஆர்கானிசம் வெளியே எந்த ஒரு நச்சுத்தன்மையோ எது ஒரு பொருள் நம்ம உடம்புல வந்தாங்க உடனே நம்ம உடம்புல வந்து இதாகிறது வந்து உடனே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆன்டிபாடி, இம்யூனோகுளோபின். அப்போ அது வந்து ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல். அதுக்கு அடுத்தது ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இப்போ நமக்கு இது ஃபார்ம் பண்ண வந்து ஹீமோகுளோபின் தான். நமக்கு அந்த இது ரத்தத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஹீமோகுளோபின். அந்த ரெட் கலர் கொடுக்குறது இதுதான். அதை பற்றி பார்ப்போம். இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்னால இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து படுத்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு, இன்னும் புரியுறதுக்கு வந்து இன்னும் எளிதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், மாவு சத்தோட அதோட கெமிஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் அது என்ன நடக்குது, எப்படி வந்து நம்ம இருக்கிற அந்த மாவு சத்து வந்து என்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது, என்னென்ன மாற்றம் நடக்குது, ஃபைனலாக நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். அப்போ என்ன மாற்றம் நடந்தால் நமக்கு ஃபைனல் நம்ம வந்து சத்து கிடைக்கும், எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அது படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுப்பு சத்து, லிப்பிட்ஸ், அதை பற்றி அதே மாதிரி படிப்போம். அதுக்கு பயோஎனர்ஜெட்டிக்ஸ்னால் இப்போ எல்லா மெட்டபாலிசம் நடந்ததுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு வந்து எல்லா இதுவும் ப்ராசஸும் நடந்துடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும், நமக்கு எனர்ஜி வேணும். அது அப்படியே இருந்தால் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்காது. அப்போ அது இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி அது எல்லாமே எனர்ஜியாக மாறுது, ஏடிபியாக எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் லிவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்ம உடம்புல இருக்க ஆர்கன்லேயே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து லிவர். அது பெரிய ஆர்கன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல அந்த நச்சுத்தன்மை எல்லாம் வெளியேற்றுறது மெயினாக அந்த லிவர். அந்த ப்ராசஸ் வந்து மெயினாக நடக்கிறது லிவர். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கன் வந்து லிவர். அதனால் வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம 3 இது பார்த்தோம் இல்லையா, 3 பயோமாலிகுல்ஸ். ஒன்று வந்து புரத சத்து, மாவு சத்து, கொழுப்பு சத்து. இப்போ இந்த 3ஐயும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த லிவர் தான். அப்போ லிவர் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கன். அதனால் நம்ம வந்து லிவர் ஃபெயிலியர் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆர்கன். நிறைய ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் இப்போ வந்து பல்வேறு இது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ லிவர் எடுத்தால் அது நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மற்ற ஆர்கன் மாதிரி இல்லாமல் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் லிவரோட முக்கியத்துவத்தை ஒரு சாப்டராக படிப்போம். அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம போகிறது வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, எப்படி அது வந்து பரிமாறப்படுது, எப்படி வந்து அது மாற்றப்படுது, ஒரு தலைமுறையிலேருந்து தலைமுறை வந்து அவங்களோட குணாதிசயங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி போகுது நம்ம படிக்கிறது தான் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸில் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வைட்டமின் சத்து வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம எடுக்கிற டயட் இல்லாமல் நமக்கு அதிகபட்சமாக தேவையானது இந்த மாதிரி வைட்டமின் சத்து, ஒரு குறைபாடுகளை நிறைவு செய்வதற்கு வந்து வைட்டமின் சத்து, அப்புறம் வந்து மினரல்ஸ், அது எல்லாமே நம்ம எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நியூட்ரிஷன், நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் டயட்டில், இப்போ இந்த வேலைக்கு நம்ம எவ்வளோ சாப்பிடணும், இப்போ இந்த வேலை பண்ணுனா நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வெளியே போகுது அப்படிங்கிறத படிக்கிறது தான் எனர்ஜி மெட்டபாலிசம். அப்புறம் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அந்த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ், அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது. அடுத்து வந்து ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். இப்போ பர்டிகுலர் ஆர்கன் ஒரு உறுப்பு ஒழுங்காக செயல்படுறது என்னென்னு கண்டுபிடிக்க பண்ணுறது தான் ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். இப்போ லிவர் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான்னு கண்டுபிடிக்கிற பண்ணுற டெஸ்ட் வந்து லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் கிட்னிக்கு. அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பயோகெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரி ஒரு லேப்னால் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், எதுக்காக இருக்கணும், அதில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கும், அதில் வர ரிசல்ட் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டிசீஸ் இது பண்ணாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டரை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் வந்து இனி அடுத்து வரதில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த லிங்க்கில். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோல் செல்லுலர் ஆர்கனிசம் இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி.
So cell is the basic unit of human life. So you know various cellular components, Golgi bodies, nucleus, all these you might learned in your school days. Lysosome, endoplasmic reticulum, nucleus, and all the reactions occur in the various different organs. So some of the reactions occur in mitochondria, some of the metabolic reactions occur in the cytosol. So each and every cellular organ plays a very important role in the biochemical metabolism or in the biochemical human system. ஸோ வில் சி ஈச் பை ஈச் ஒன். அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ ஒரு பயாலஜிக்கல் சிஸ்டமில் ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கனிலும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு தேவைப்படுது. இப்போ சைட்டோபிளாசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் என்சைம்ஸ் இருக்கும், ஒரு சில ரியாக்ஷன் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். பிளாஸ்மா இது மைட்டோகாண்ட்ரியா எடுத்துக்கிட்டா அதில் சில ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பயோகெமிக்கலாக ஒவ்வொன்றும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவசியம். அது எல்லாமே நார்மலாக தான் நமக்கு பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக நடக்கும். So now we'll see each separately each cellular organelle. What biochemical role each cellular organelle plays. So first is plasma membrane. It forms a protective layer and it maintains fluidity of the membrane. So if the fluidity is maintained, it will allow the substances which should come inside the membrane and it should go out of the cell. So thereby it maintains the fluid balance. It's a very very important process. And that is made up of proteins, glycolides and glycoproteins. Next is cytosol. So cytosol is very rich in enzymes. So all the enzymes that are required for the various metabolic process like glycolysis, urea cycle, fatty acid synthesis are found in the cytosol. இப்போ ஒரு செல்லுலர் ஆர்கனால் எப்படி நம்ம யூஸ் ஆகுது பயோகெமிக்கல்னு போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன்னா ஒரு செல்லை கவர் பண்ணுறது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன். அப்போ அது ஒரு பாதுகாப்பு வளையமாக அது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குது. அப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அந்த இது சரியாக அந்த பாதுகாப்பு வளையம் சரியாக இருந்தால் தான் என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ளே போகணும், இது வந்து வெளியே எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு பண்ணுறது அந்த ஸ்திரத்தன்மை தான், அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட ஸ்திரத்தன்மை தான். அப்போ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ், கிளைகோலிபிட்ஸ் எல்லாமும் அதில் இருக்குது. அப்போ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு செல் இருந்தால் தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் என்ன ஆகும், அந்த செல்லுலர் ஆர்கன்ஸ்லாம் வெளியே வராது. வெளியே வராமல் உள்ளே பத்திரமா இருந்து ஒவ்வொரு பயோகெமிக்கல் ஃபங்க்ஷனும் ஒழுங்காக நமக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அடுத்து சைட்டோசோல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சைட்டோசோல் வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்லேயும் நடக்குது எல்லா என்சைம்ஸ் எங்கே இருக்குது, சைட்டோசோல் இருக்குது. அப்போ சைட்டோசோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Next, mitochondria. As we all know, mitochondria is called as the powerhouse of the cell and mainly the electron transport chain. So after all the metabolic reactions, finally the conversion of ATP molecule mainly takes place in the mitochondria. So apart from this, some of the metabolic process itself, some reactions takes place in the mitochondria like TCA cycle and heme synthesis, fatty acid oxidation. Not all the reactions. For example, if you have 10 to 12 reactions, 5 reactions will take place in the mitochondria. Next, Golgi apparatus, mainly the glycosylation. So addition of the carbohydrate to form a new product takes place in the Golgi apparatus. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். நேற்று நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் டேஸில். அப்போ இங்கே வந்து என்ன மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோம்னா அது எல்லாம் ஏடிபி கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது, அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலியமாக மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏடிபி ஃபார்ம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மைட்டோகாண்ட்ரியா வேறு என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னா ஒவ்வொரு சில மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா, புரத சத்து, மாவு சத்து, அப்புறம் கொட்டு சத்து, அந்த ஒவ்வொரு சில ப்ராசஸ் வந்து ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எங்கே நடக்கும், மைட்டோகாண்ட்ரியால் நடக்கும். எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னா 5 ரியாக்ஷன் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால் நடக்குது, திருப்பி அடுத்து சைட்டோபிளாசம்க்கு போயிடும். அப்போ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. அடுத்து கோல்கி அப்பேரட்டஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கோல்கி அப்பேரட்டஸில். அப்போ ஒரு புது ப்ராடக்ட், ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது, இப்போ அதில் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சேர்ந்து ஒரு புது இது ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அது எங்கே நடக்குதுன்னா கோல்கி அப்பேரட்டஸில் நடக்கும். அதோட முக்கியத்துவம் வந்து அதுதான். அடுத்து பெராக்சிசோம்ஸ். So peroxisomes involve degradation of amino acids. So peroxisomes are mainly involved in the degradation process. And the nucleus is for transfer of genetic information from one generation to other generation. Because chromosomes are present in the nucleus, they take part in the genetic process. Next, ribosomes, machineries which are used for biosynthesis of protein, for formation of a new protein. So a body contains protein almost in every organ. For example, hair you have protein, then muscle protein for various muscles. For contraction of the muscle you have proteins. Then for visual, for the sight you have lens, you have the lens protein. So protein is present almost in each and every part of the body. So for that ribosomes are useful. அப்போ பெராக்சிசோம்ஸ் வந்து எல்லாம் டீக்ரடேஷன் ப்ராசஸ். டீக்ரடேஷனாக எல்லாம் வந்து அழுத்தல், அந்த ஒரு மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் நடந்த உடனே நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும், ஏடிபி கன்வெர்ட் ஆகும். இது எல்லாமே அப்படியே நம்ம வெளியேற்றணும். எல்லாமே இங்கே நடக்குதுன்னா பெராக்சிசோம்ஸ் தான் நடக்குது. அடுத்து நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஒரு செல்லில் நியூக்ளியஸ் தான்.
அப்போ ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எல்லாமே எப்படி வருதுன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்க அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னால தான் வருது. அப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து ரைபோசோம்ஸில் வந்து புது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ்ங்கிறது நம்ம புது சத்து வந்து நம்ம நிறைய இதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இப்போ நம்ம தலைமுடியில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது, நம்ம மசில் கான்ட்ராக்ஷன், இப்போ வந்து நம்ம சதைகளில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ண முடியுது, கையை மூவ் பண்ண முடியுது, காலை மூவ் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கண் பார்வையில் கண்ணில் இருக்க லென்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அந்த ப்ரோட்டீன்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ரைபோசோம்ஸில். அடுத்து லைசோசோம்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் suicidal bags. So that is the other name for lysosomes. They are rich in enzymes that cross regulation of the various biomolecules. So endoplasmic reticulum, the metabolism of xenobiotics. So any drug which we take in for any treatment, so that products that are formed after the drug is utilized, so that is taken to endoplasmic reticulum, and that is also involved in synthesis of protein. இப்போ அடுத்து லைசோசோம்ஸ்லாம் சூசைடல் பேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ வந்து சர்க்கரை படைகள் மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணலாம். அந்த பயோமாலிகுல்ஸில் தேவையில்லாதது வந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது தான் லைசோசோமோட வேலை, முக்கியமான வேலை. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு மாத்திரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாத்திரை இது பண்ணக்கப்புறம் நமக்கு தேவையில்லாதது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடாது, அது வந்து நச்சுத்தன்மை வாங்கிடும். அப்போ என்ன ஆகுனா, இப்போ நம்ம மாத்திரை எடுத்தோன்னா ஒரு ஃபீவருக்கோ எதுக்கோ ஒரு மாத்திரை எடுத்தோன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்சிடும். இப்போ அது வந்து இது குறைக்குது, இல்லை ஆன்டிஜனை வந்து அது செயலுக்கு செய்யுதுன்னா அதோட வேலை முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் அது நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையில்லை. அந்த ப்ராசஸில் எங்கே நடக்குதுன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுறதும் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தேங்க்யூ. So today we have seen about what are the different cellular organelles, how biochemically they are involved. So each and every cell organelle plays a role in biochemistry. So what are the role they play in biochemistry? So any doubts you can post your comments. Thank you for watching. இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க செல் ஆர்கனல் ஒவ்வொன்றும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நமக்கு வந்து பயோகெமிக்கலாக யூஸ் ஆகுது. அது எப்படி யூஸ் ஆகுது நம்ம ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனலாக தனித்தனியாக பார்த்தோம், இந்த விதத்தில் பயோகெமிக்கலாக அது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அப்போ ஒரு செல் ஆர்கனல் கூட ஒழுங்காக இல்லை, ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம், நமக்கு எந்த ப்ராசஸும் ஒழுங்காக நடக்காது. இது அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம இது பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி. இதை பார்த்ததுக்கு, இந்த ஒரு போஸ்ட் பார்த்ததுக்கு வந்து நன்றி. வணக்கம்.